آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا أولا إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى أرواح أصحابه البدريين أو الوحديين أو الخندقيين والتبوكيين وبقية الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرة غوثنا غوث العظم سلطان محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سلطان العارفين سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة إبراهيم الدسوقي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أحمد البدوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجشتي الأجميري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة قطب الزمان سيد علوي المنفرمي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة قطب العالم سيد ولي الله المدوري قدس الله سره العزيز وإلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. اللهم بحقوقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا وأد ديوننا وبلغ آمالنا وفرج همومنا واكشف كروبنا وطول أعمارنا لطاعتك مع الصحة والعافية وبارك لنا في جميع أمورنا سيما في اجتماعنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم ثم إلى أرواح من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا الموتى وأساتذتنا الموتى ومن دفنوا في مقبرة محلتنا. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا وعنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا رب كل شيء بارك لنا في معيشتنا وفي شغلنا وفي أهلنا وفي بيوتنا وفي أزواجنا وفي أولادنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا وفي حياتنا وفي مماتنا وفي سائر جميع أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാർ, ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇതര സമുദായ സുഹൃത്തുക്കളെ, അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അഹ്ലുസുന്നയാണ് നേർവഴി എന്ന പ്രസക്തമായൊരു പ്രമേയത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗമത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ കൂടലും പിരിയലും സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളും അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലും തൃപ്തിയിലുമാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മഹത്തായ ദീൻ, ആ ദീൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എപ്രകാരമാണോ അവിടുത്തെ പ്രവാചകരായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് നൽകിയത്, അത് യാതൊരുവിധ കൂട്ടലോ കുറച്ചലോ വ്യതിയാനങ്ങളോ ഇല്ലാതെ അവസാന കാലം വരെ നടത്തേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും അനിവാര്യതയാണ്, ആവശ്യകതയാണ്. ഈ വിശുദ്ധമായ ദീൻ, ആ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തും അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ചര്യയും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും വിജയം ആ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആദർശമാണ്, ആശയമാണ്. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും ആ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയവും പ്രമേയവും മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുമെല്ലാം ഹ്രസ്വമായ രൂപത്തിൽ നമ്മളോട് പണ്ഡിതന്മാർ സംവദിക്കും. അല്ലാഹു തആല അത് കേൾക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ കർത്തവ്യം ഈ വേദിക്ക് സ്വാഗതം പറയുക എന്നതാണ്. ഈ മഹത്തായ വേദി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ വല്ലടിക്കുന്നവകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സംഘടനയുടെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നസീർ സലഫി സാർ അവர்களാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വേദിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫുദ്ദീൻ ബുഖാരി ഉസ്താദ് അവர்களാണ്. ഉസ്താദിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഇതര മത സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് അധ്യക്ഷനെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ച് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നമ്മുടെ മഹത്തായ വേദിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുവന്യരായ നസീർ സലഫി സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുവന്യരായ
പണ്ഡിത നേതൃത്വം, ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സ്നേഹനിധികളായ പ്രവർത്തകർ, നാട്ടുകാർ, സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമായി 8,000-ൽ പരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന സമാധാനത്തിൻ്റെ ആദർശം പല നിലക്കും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ ധർമ്മവും മർമ്മവും ബഹുജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മതം എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചില ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മാത്രമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ജന്മം മുതൽ അവൻ ഈ ലോകത്തു നിന്നും വിട്ടുപിരിയുന്നത് വരെയുള്ള സകല മേഖലകളിലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതറ്റത്തും എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായൊരു മാർഗരേഖയ്ക്കാണ് നാം മതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ചില വിശ്വാസങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും ചില അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളോ മാത്രമല്ല മതം എന്നുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ അവൻ ഇടപഴകണം, തൻ്റെ സഹജീവികളോട്, മനുഷ്യനെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതര ജീവികളോടുൾപ്പെടെ എത്രമേൽ കാരുണ്യവാനായി അവൻ വർത്തിക്കണം, സമൂഹത്തോട് എത്ര കണ്ട് പ്രതിബദ്ധത അവനുണ്ട് എന്നെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് മതമാണ്. ഈ മതം, ഇസ്ലാം എന്ന ഈ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം, അത് നമ്മെ മനുഷ്യനാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പല ചിന്താധാരകളിലേക്കും ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായ പല രൂപത്തിലും അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ പാരമ്പര്യമായി നാം കണ്ടുവരുന്ന, നമ്മുടെ പൂർവികരൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന, അവരൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ, പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മതമാണ് അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅ എന്ന് നാം വിവക്ഷിക്കുന്ന ഈ മതം. ഇസ്ലാം എന്നതിനെ അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അത് മാറുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ പാരമ്പര്യത്തിനെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണത്. അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി നമ്മുടെ പ്രഭാഷകൻ ഇവിടെ അറിയിക്കും. ഏതായാലും ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ മതപരമായി ഉള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യനെയും ഇതര ജീവികളെയും ജീവനുള്ളവയെയും അല്ലാത്തവയെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു നാഥനുണ്ട് എന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ദൈവവിശ്വാസം. അത് ഏകദേശം എല്ലാ മതങ്ങളിലും അപ്രകാരം തന്നെയാണ്. ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മതങ്ങളുമുണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മതം എന്ന് പറയാം. ഒരു ആശയം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മതം എന്ന് അതിനും പറയാം. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനും, മതമുണ്ട്, ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തും ലോകത്തുമാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് അതിനെ നിരാകരിക്കാം. ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ പക്ഷെ മനുഷ്യനാണ് നാം എന്ന ഒരു സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ, മനുഷ്യരൊക്കെ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ പാഠത്തിൽ നിന്നാണ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പടുത്തുയർത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ നാം ശരിക്കും ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയായി മാറും. മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് എന്ന് ആലങ്കാരികമായി പറയുന്നതല്ല. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത അങ്ങേറ്റം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. എന്തെങ്കിലും നാം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടുമ്പോഴേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവാർജിക്കുമ്പോഴേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അല്പം സമ്പത്തുണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും സമൂഹത്തെ അവഗണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേൽ നമ്മുടെ കൊട്ടാരം പണിതുയർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ സമൂഹമാണ് എല്ലാം, നാം സമൂഹമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമ്മെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അഹ്ലുസുന്ന എന്ന ആദർശമാണ്. ഈ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസമാണ്. നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആളുകൾ പരിശുദ്ധ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ ആദർശം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കേരളക്കരയിൽ ഇസ്ലാം പ്രബോധനം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ സഹവർത്തിത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയത്. മറ്റുള്ളവരോടും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളോടും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ലാതെ വലിയ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർ, താഴ്ന്ന തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർ, സവർണൻ അവർണൻ എന്ന പേരിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ആളുകളെ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുറത്തുനിന്നും വിദേശത്തു നിന്നും വന്ന ആളുകളല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ്. നമ്മുടെ ഉപ്പമാരെ, അവരുടെ പിതാക്കളെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ അത് സഹിക്കവയ്യാതെ ആളുകൾ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ആദർശം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ ഇസ്ലാം ആയ ആളുകളാണ്. അവരുടെ പിൻഗാമികളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യത്തും ഈ ലോകത്തും ജീവിക്കേണ്ടത്. അതിനെ മാറ്റി മറ്റൊരു നിലക്ക് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരോട് നമുക്ക് സന്ധിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ, മതമുള്ളവരുണ്ട്, ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, പല ആളുകളുമുണ്ട്. പക്ഷേ അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് പൊതുവേദിയിൽ ഇതുപോലെ പറയുന്നത്. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. എന്താണ് ഈ സന്ദേശം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്? എന്താണ് ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം? ഇതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അവനെങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കണം, രാവിലെ എണീറ്റാൽ വായ വൃത്തിയാക്കുന്നത് മുതൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക നമ്മൾ, അല്ലേ? നമ്മുടെ ശുദ്ധിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് നാം. അത്രയും ശുദ്ധിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലാർഹമായ നാളെ സ്വർഗം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ സ്വയം സംശുദ്ധനായിരിക്കണം, അവൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ശുദ്ധനായിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവൻ്റെ വസ്ത്ര വിധാനത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള മറ്റ് ഓരോ നിഖില മേഖലകളിലും സന്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അവരിവിടെ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഇതര ജീവികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു സമൂഹത്തിന്, നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ, ഒരു മാതൃകാ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ തരം തത്വങ്ങളും ഇസ്ലാമിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും. പല ആളുകളും നമ്മൾ കാണും, പേരിന് അവൻ മുസ്ലിം ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അവൻ്റെ ചെയ്തികൾ,
ഇതിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കും. അതിപ്പോൾ ഏകദേശം പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്താൽ, കാരണം ആളുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിക്കേണ്ട ആളുകളാണ്. നമുക്ക് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളെന്ന് നമ്മൾ കാണുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല എന്നല്ല. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യക്കാരനാവണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കും പോലെ ജീവിക്കണം, അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആവണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഖുർആനിൻ്റെ സ്നേഹ സാഹോദര്യ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂ. അതാണ് പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമായ അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സന്ദേശം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഇന്ന ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന വിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നമ്മുടെ വേദിയുടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുവന്യരായ ഷറഫുദ്ദീൻ ബുഖാരി ഉസ്താദ് അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. خذ بأيدينا قلت هيلتنا أدركنا يا حبيب الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. فمتى أفوز بنظرة يا سيدي، ومتى أكحل من ثراك جفوني. സർവാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെയും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ, ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ളവരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അളവറ്റ അനുഗ്രഹത്താൽ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഹ്ലുസുന്നയാണ് നേർവഴി എന്ന ശീർഷകം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുടനീളം ആദർശ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കറുകപത്തൂർ ടൗണിൽ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രൗഢമായ ആദർശ
സംവേദന വേദിയിലാണ് നാം ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഇതിൻ്റെ സംഘാടനവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ പരിശ്രമങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുകയും നാളെ പാരത്രികമായ ലോകത്ത് നന്മക്ക് വലിയ ഭാരം തൂങ്ങുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഉദ്ഘാടന സംസാരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ആനുകാലികമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരാശയത്തെ മുൻനിർത്തി പുതിയ കാല മുസ്ലിം സമൂഹം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വിശേഷിച്ചും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചില അടിസ്ഥാനപരമായ ആലോചനകൾ പങ്കുവെക്കുകയും അതോടൊപ്പം സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട് 100-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആശയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാം. നിലനിൽക്കുന്ന ലോകക്രമത്തിൽ ആഗോള വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും പുതിയ ടെക്നോസെൻട്രിക് യുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള വിശേഷങ്ങൾ അത്ര സുഖകരമല്ലാത്തതാണ്. ഇനിയും കണ്ണീര് വറ്റാത്ത ഗസയുടെ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ അപ്രമാദിത്വത്തിൻ്റെയും അവരുടെ അധീശത്വത്തിൻ്റെയും അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്വ പ്രയോഗവൽക്കരണങ്ങളുടെയും എല്ലാം ഫലമായി ഇന്ന് ലോകം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുറിവുണങ്ങാത്ത ഗസയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആഗോള ലോകരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ UNOയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെടിനിർത്താനുള്ള ആഹ്വാനം വന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും തങ്ങളുടെ വീറ്റോ പവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്, പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ലോക മനസ്സാക്ഷിയെ മുഴുവൻ നാണിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ ആ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ നിന്ന്, വെടിനിർത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വായിച്ചത്. വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിൻ്റെയും വംശീയമായ അതിക്രമണങ്ങളുടെയും വാർത്തകൾ ആഗോള ലോകക്രമത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അശാന്തിയുടെയും അസമാധാനത്തിൻ്റെയും ചടുലക്കളമായി മാറിയ ആഗോള മനസ്സാക്ഷിയെ നാണിപ്പിക്കും വിധത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫലസ്തീനിൻ്റെയും അതുപോലെ സിറിയയുടെയും ജോർദാനിൻ്റെയും തെരുവീതികളിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യക്കബന്ധങ്ങൾ ആഗോള ലോക മനസ്സാക്ഷിക്ക് മുമ്പാകെ എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് ഈ പ്രാദേശികമായ കറുകവത്തൂരിൻ്റെ കവലയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ആദർശ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓർക്കുകയാണ്. ആഗോള വിശേഷങ്ങൾ ഒട്ടനവധിയായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വാർത്തകളൊന്നും ഒട്ടും ആശ്വാസകരമല്ല. അസമാധാനത്തിൻ്റെയും അശാന്തിയുടെയും വാർത്തകൾ നമ്മൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും ആശ്വാസ തീരങ്ങളിലേക്ക് ലോകം അണയാനുള്ള
വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടിയാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമകാലിക ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് രാജ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൗലികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും മൗലികമായ അടിസ്ഥാന വിചാരങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ലോകത്ത് മറ്റെല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും മുമ്പാകെ ലോകത്ത് ഇന്ത്യയെ മഹത്തായ ഒരു രാജ്യം എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹതപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രയോ ദൂരേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണവ്യവസ്ഥിതിയും ഒരു ഭരണകൂടവും നമ്മെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചെറിയ മിനി കലാപങ്ങൾ എത്രയാണ് കണക്കില്ലാത്ത വിധം സംവിധാനിക്കപ്പെടുകയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ദുരിതഫലങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, കേരളേതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസമാധാനത്തിൻ്റെയും അസഹിഷ്ണുതയുടെയും സമാധാനമില്ലായ്മയുടെയും വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആഗോള വിശേഷങ്ങളെയും ദേശീയ വിചാരങ്ങളെയും അയവിറക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ സ്വസ്ഥപൂർണമായ സമാധാന സമ്പൂർണമായ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുവാനും നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനും നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനും നമ്മുടെ മതപ്രബോധനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക വ്യവഹാരങ്ങൾക്കെല്ലാം കൃത്യമായി അനുവദിക്കപ്പെടും വിധത്തിലുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയും ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷവും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംജാതമായിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നത് അവിതർക്കിതമായ ഒരു വിശേഷമാണ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ കേരളീയ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ കേരളീയ പരിസരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്? കേരളേതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കലുഷിതമായ വാർത്തകളും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരിധിവരെ സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും പക്ഷത്തിലൂടെ കേരളീയ ജനതയെ മുന്നോട്ട് പോയതിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ചില ചരിത്രപരമായ അയവിറക്കലുകൾക്ക് നമ്മൾ വിധേയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, റോളണ്ട് ഇ മില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ചരിത്ര ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്ത റോളണ്ട് ഇ മില്ലർ എന്ന ചരിത്രകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ മാപ്പിള മുസ്ലിംസ് ഓഫ് മലബാർ എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആമുഖമായി ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. റോളണ്ട് ഇ മില്ലർ ദ മാപ്പിള മുസ്ലിംസ് ഓഫ് മലബാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, കേരളേതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ അശാന്തിയുടെയും അസമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ, വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ കേരളം ഒരു പരിധിവരെ സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും പക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ചരിത്രം കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന പരിശുദ്ധരായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന പരിപക്വമതികളും അതുപോലെ വലിയ ദാർശനികന്മാരും ദീർഘവീക്ഷണം ഉള്ളവരുമായ വലിയ നായകന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മുതൽ ഇന്ന് 2023 വരെ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, 2023 വരെയുള്ള ഈ സമയത്തും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ
പരിപക്വമതികളായ ഉലമാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സാന്നിധ്യമാണ്, സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, കേരളത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു തുരുത്തായി മാതൃകാപരമായ വിലാസങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു സമൂഹമായി മാറ്റി നിർത്തിയത് എന്ന് ചരിത്രകാരനായ റോളണ്ട് ഇ മില്ലർ ദീർഘവീക്ഷണം അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധരായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ സമുചിതം നെഞ്ചേറ്റാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളുകളാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രബലമായ ചരിത്രത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരുടെയും വിശകലന പ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പ്രാമാണികമായ തെളിവുകൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സ്വഹാബത്തെ കിറാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുചരന്മാരായ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ, സ്വഹാബത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച വ്യത്യസ്തമായ പള്ളികളുണ്ട്. ആ പള്ളികളിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ തെളിവുകൾ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണൂരിലെ പള്ളിയിൽ, കണ്ണൂരിലെ മാടായി പള്ളിയിൽ സനത്ത് ഹംസിൻ എന്ന ഒരു പരാമർശമുണ്ട്. ഹിജറ 5-ാം വർഷം തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാമാണികമായ തെളിവാണത്. അതുപോലെ മറ്റ് വലിയ തെളിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ പരാമർശങ്ങളുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദീർഘമായി അതിലേക്ക് കടക്കേണ്ട സന്ദർഭമല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന സംസാരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാം നെഞ്ചേറ്റാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ജനതയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ചരിത്രപരമായ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ നിന്നും കടൽ മാർഗം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ലളിതമായി എത്താൻ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു കേരളം എന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു കാരണമാണ്. അതിന് മറ്റു പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അറബികളുമായി ചിരപുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ വ്യാപാര ബന്ധം നിലനിർത്തിയവരാണ്. അറബികൾ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ കച്ചവടം മാത്രമായിരുന്നില്ല. കച്ചവട ബന്ധത്തിലൂടെ ഇഴുകിച്ചേർന്ന തദ്ദേശീയ സമൂഹവുമായി ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ രീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അറബികൾ കേരളീയ സമൂഹവുമായി തദ്ദേശീയ സമൂഹവുമായി ഇടപഴകുകയും ഈ തദ്ദേശീയ സമൂഹമായി യോജിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ്, സംയുക്തമായ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കേരളീയ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതീയ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെയും സാമൂഹികമായ അനിശ്ചിതാവസ്ഥകളുടെയും തൊട്ടുകൂടായ്മകളുടെയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മകളുടെയും വലിയ വേരോട്ടം ലഭിച്ച നാടായിരുന്നു കേരളം എന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജാതീയമായ ഐത്തങ്ങളുടെയും ഈ അസമത്വങ്ങളുടെയും വിളനിലമായി കേരളം അധപ്പതിച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ കേരളീയ ജനങ്ങളുടെ മോചനമായാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കടന്നു വരുന്നത്. വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാം കേരളത്തിലേക്ക് വരികയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ആവഹിക്കും വിധത്തിൽ കേരളീയ ജനങ്ങളോട് മുഴുവൻ സഹിഷ്ണുതയോടെയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലവരായ ഹൈന്ദവ ജനങ്ങളോടും ക്രൈസ്തവ ജനങ്ങളോടും ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ ഒരു സമൂഹമായി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രോജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. മഹാനായ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി കുമാരനാശാൻ തൻ്റെ ദുരവസ്ഥ എന്ന കവിതയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയോ ദൂരെ മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരേഴ ചെറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചിത്രം അവനെത്തി ചാരത്തിരുത്തിടാം, ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട നമ്പുരാരെ.
കേരളത്തെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഈ ജാതീയ അസമത്വങ്ങളുടെയും ഈ സാമൂഹിക ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെയും പാരമ്യത അനുഭവിച്ച കേരളീയ ജനതയുടെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കുമാരനാശാൻ തൻ്റെ ദുരവസ്ഥ എന്ന കവിതയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കൃത്യമായി മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉലമാക്കൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ പ്രാദേശികമായ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു എന്നുകൊണ്ട് അവിടെ പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ച് ആ പള്ളികളിലൂടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ആ പള്ളിയിൽ ഖാളി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഖാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ മഹല്ലത്തിൻ്റെയും ആ പ്രാദേശിക സംവിധാനങ്ങളുടെയും നെടുനായകത്വം വഹിക്കുകയും നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളീയ പരിസരത്തിൽ മഹാന്മാരായ മുസ്ലിം ഉലമാക്കൾ സ്വഹാബത്തെ കിറാം പരീക്ഷിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് എന്ന് കേരളീയ ചരിത്രം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, കേരളീയ മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തോടൊപ്പം കൃത്യമായ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യധാരാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി തന്നെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉലമാക്കൾ ഈ ഉമ്മത്തിനെ വഴി നടത്തി. സമാധാനപൂർണമായ പാതയിലൂടെ ബഹുസ്വര സമൂഹത്തെ ചേർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളീയ മുസ്ലിം ഉലമാക്കൾ എല്ലാ കാലത്തും തങ്ങളുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചതും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതും എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിദേശ സംഘമായ അറബികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം പോലും കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം. തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ രചനയായ തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീനിന്റെ ആമുഖത്തിൽ ഇക്കാര്യം വളരെ സുവ്യക്തമായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും പക്ഷത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവരെയും കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മതമുള്ളവരെയും മതമില്ലാത്തവരെയും ചേർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉലമാക്കൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എന്നത് നമ്മൾ ഇത്തരുണത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളീയ മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ കൃത്യമായ നേതൃത്വം നൽകാൻ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങളറിയുമോ, കേരളം നേരിട്ട എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളുടെയും എല്ലാ പ്രശ്നകലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളിലും മഹാന്മാരായ മുസ്ലിം ഉലമാക്കൾ, പരിപക്വമതികളായ മുസ്ലിം ഉലമാക്കൾ കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകുകയും കൃത്യമായ നായകത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1498 വാസ്കോ ഡി ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന പോർച്ചുഗീസ് അധിനിവേശം കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ആ 1498 മലബാറിലെ കോഴിക്കോടിലെ കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് വാസ്കോ ഡി ഗാമയുടെ കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടപ്പോൾ തന്നെ പൊന്നാനിയുടെ അകത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അധിനിവേശ വിരുദ്ധ സമരങ്ങളുടെ പ്രോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പണ്ഡിതന്റെ പേര് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നായിരുന്നു. മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തികഞ്ഞ ഹൈന്ദവ മതഭക്തനായ രാജാവായ സാമൂതിരി രാജാവിനോടാണ് ജിഹാദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ആ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേരളത്തിലെ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ ആശയങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ഇവരെന്തിനാണ് കടന്നു വന്നതെന്നും നമ്മുടെ സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുവാനാണെന്നും നമ്മുടെ മാനവ വിഭവശേഷിയെ കവർന്നെടുക്കാനാണെന്നും അതുപോലെ നമ്മുടെ മഹത്തായ സംസ്കൃതിയെ തല്ലിത്തകർക്കാനാണെന്നും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് എന്നും അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമും സാമൂതിരി രാജാവും ചേർന്ന ഈ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ വക്താക്കളായിരുന്നു. എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത്തരണത്തിലുള്ള രീതിശാസ്ത്രമാണ് മുസ്ലിം ഉലമാക്കൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. വ്യത്യസ്തമായ സമൂഹങ്ങളായി ജീവിക്കുമ്പോഴും വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളായി ജീവിക്കുമ്പോഴും
കാണുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ദേശക്കാരാണ്, നമ്മളൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് എന്ന വികാരത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഈ ബഹുസ്വര ലോകം എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഓർത്തുവെക്കാൻ കഴിയും. തീർന്നിട്ടില്ല, പിന്നീട് വന്ന അധിനിവേശ കിങ്കരന്മാരെ എല്ലാം ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബഹുസ്വര ശക്തിയായിരുന്നു. നിങ്ങളറിയുമോ, 1570 ചാലിയം കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ കോട്ട പിടിച്ചടക്കുന്നത്. ആ 1570 കോട്ട പിടിച്ചടക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഖാലി മുഹമ്മദ് റഹിമഹുല്ല എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോടിലെ ഖാലി അവറുകൾ, ഏത് ഖാലിയാണ്? മുഹീദ്ദീൻ മാല രചിച്ച ഖാലി മുഹമ്മദ് റഹിമഹുല്ല ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് ഫത്ഹുൽ മുബീൻ എന്നാണ്. ഫത്ഹുൽ മുബീൻ ലിസ്സാമിരി അല്ലദീ യുഹിബ്ബുൽ മുസ്ലിമീൻ എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര്. അതിന്റെ ലളിതമായ സാരം, ഈ ഫത്ഹുൽ മുബീൻ വ്യക്തമായ വിജയം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് ലിസ്സാമിരി, അന്നത്തെ സാമൂതിരി രാജാവിനാണ്. എന്താണ് സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ വിശേഷം? അല്ലദീ യുഹിബ്ബുൽ മുസ്ലിമീൻ, അദ്ദേഹം മുസ്ലിമീങ്ങളെ ധാരാളമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന വിലാസവും വിശേഷണം ചാർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ അന്നത്തെ ഹൈന്ദവ മതഭക്തനായ രാജാവിന് സമർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കേരളീയ മതസമൂഹം ബഹുസ്വരതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ചരിത്രം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, മതമുള്ളവരുടെയും മതമില്ലാത്തവരുടെയും ഒക്കെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കേരളീയ സാംസ്കാരിക പ്രതലം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മതപ്രബോധനം നടത്തുന്നു, ഹൈന്ദവർ അവരുടെ മതപ്രബോധനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു, അതുപോലെ ക്രൈസ്തവർ അവരുടെ മതപ്രബോധനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. തമ്മിൽ ലവലേശം അനിശ്ചിതാവസ്ഥയില്ല, തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഏറ്റവും മനോഹരമായ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് എന്ന് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ഈ തെരുവിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, പിന്നീട് കടന്നു വന്ന മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളീയ ജനസമൂഹം അനുഭവിച്ച മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധികളുടെയും മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളെയും ക്രിയാത്മകമായ സുചിന്തിതമായ നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നേരിട്ടത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സുചിന്തിതമായ നിലപാടുകളുടെയും ഈ ഉലമ ആക്ടിവിസത്തിന്റെയും ഈ ചരിത്ര നൈരന്തര്യങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ചയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ 1925 സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന കേരളത്തിലെ ആധികാരിക മുസ്ലിം പണ്ഡിത സഭ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ നടേ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഉലമ ആക്ടിവിസത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. 1920 സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ രൂപപ്പെടുന്നതിന്റെ പിറകിൽ ചില ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട്. അതിലേക്ക് ദീർഘമായി കടക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം അനുവദിക്കുന്നില്ല. 1920 എന്ന് പറയുന്നത് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും 20ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലും ആഗോള മുസ്ലിം രംഗങ്ങളിൽ ചില നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ട സന്ദർഭമാണ്. എന്താണ് ആ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം എന്നത് ആധികാരികമായ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയും. സാമ്രാജ്യത്വം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച അറേബ്യൻ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയ ചാരന്മാരായ ആളുകൾ അവിടെയുള്ള മതപരമായ സ്വത്വത്തെ കവർന്നെടുക്കുകയും അവിടെയുള്ള സാംസ്കാരികമായ മുസ്ലിം സാഹചര്യത്തെ സമ്പൂർണമായി ഊറ്റിക്കുടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ആധികാരികമായ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നിരവധി ചാരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചാരന്മാർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണ്? ഭരണാധികാരികളുടെയും അതുപോലെ അറേബ്യൻ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു എന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള മതപരമായ സ്വത്വം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ സാമ്രാജ്യത്വം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച പാൻ ഇസ്ലാമിസം പോലോത്ത ഷണ്ഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിനെ അവർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. 7 pillars of
വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് അനാവൃതമാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ വക്താവ് കൂടിയായ ബ്രിട്ടൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗോള മൂന്നാം കിട ബഹുസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ചും അതുപോലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അസ്തിത്വം നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഞാൻ അതിലേക്ക് ദീർഘമായി കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല. പാൻ ഇസ്ലാമിസം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുവിന്റെയും റഷീദ് റിദയുടെയും ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി തുടങ്ങിയ ത്രിമൂർത്തികളുടെ ഒരു യുക്തിവാദ ഇസ്ലാമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാൻ ഇസ്ലാമിസത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ടത്. എന്താണ് യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത്? യുക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മതത്തെ വീക്ഷിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് യുക്തിവാദ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ റഷീദ് റിള എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മാതൃകാപരമല്ല. നേരത്തെ കേരളീയ പരിസരത്ത് പ്രബോധനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പരിപക്വമതികളായ സ്വഹാബത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാതൃകാവര്യരായ കൃത്യമായ പിന്തുടരപ്പെടേണ്ട മാതൃകാ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും. അവരാണ് കേരളീയ ജനസമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിമിതികളില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലാപങ്ങളില്ല. കൃത്യമായ സമാധാനപൂർണമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. എന്നാൽ റഷീദ് റിദയുടെയും ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയുടെയും അതുപോലെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുവിന്റെയും ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീവ്രമായ ആശയങ്ങളായിരുന്നു. സലഫിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ അങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്കും കടന്നു വരികയാണ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ സലഫിസവും ഗൾഫ് സലഫിസവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് സമാധാനപരമായി ജീവിച്ച ഇങ്ങനെ ഒരു പരിസരത്തേക്ക് ശൈഥില്യത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും ഭിന്നതയുടെയും വാർത്തകളുമായിട്ടാണ് സലഫിസം കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്നത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ബഹുസ്വര കാഴ്ചപ്പാടിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അസ്ഥിവാരശിലകൾ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് സലഫിസം കേരളത്തിൽ വേരൂന്നിയത് എന്നത് കേരളത്തിന്റെ ആധികാരിക ചരിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ ഭിന്നതകളിലേക്ക് വലിച്ചിടപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഇസ്ലാമിനെ അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തു നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളുടെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി ഒരു പിൻബലവുമില്ലാത്ത ഖുർആനിനെയും ഹദീസിനെയും അക്ഷരവായന നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഇത്തരം ഒരു ദുർഘടമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് 1925 സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന ആധികാരിക കേരളീയ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. വരക്കൽ ബ അലവി മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെയും പാങ്ങിൽ AP അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക മതപരമായ സ്വത്വത്തെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ അതുല്യമായ സമാനതകളില്ലാത്ത നേതൃത്വം വഹിച്ച സംഘടനയുടെ പേരാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്നത്. സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ആധികാരികമായി മതത്തെ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ മുന്നിൽ നിന്നവരാണ്. വളരെ കൃത്യമായി പ്രബോധനത്തിന്റെ എല്ലാ മനോഹാരിതകളും ജീവിതത്തിൽ സമ്മേളിച്ച മാതൃകാ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമകളായ വരക്കൽ തങ്ങളുടെയും പാങ്ങിലെ P അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതൃത്വത്തിന്റെ മനോഹരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതും കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതും. ആ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ കേരളീയ മുസ്ലിം സ്വത്വത്തെ ദിശാബോധം നൽകുകയും പരിക്കുകൾ പറ്റുന്നിടത്ത് ചികിത്സിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നിടത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അത്താണിയായി നിലകൊണ്ട പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ. ആ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ 1925 രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ന് 2023 എത്തി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സമസ്ത 100-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിലാണ് നമ്മൾ.
ഈ 100-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഏറ്റവും സമാധാനപരമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ വഴി നടത്തുകയും കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകുകയും ചെയ്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത. അതിൻ്റെ പിന്നോട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നലകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ സമ്മേളനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേയങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി ഉള്ള കൃത്യമായ ദിശാബോധങ്ങളായിരുന്നു എന്നത് സമസ്തയുടെ ചരിത്രം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, പാങ്ങിലെ പി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വരക്കൽ ബ അലവി മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ പിന്തുടർച്ചാവകാശികളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ചലിച്ചു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിന്റെ തനിമയാർന്ന ഇസ്ലാമിനെ, വൈകൃതങ്ങളില്ലാത്ത വ്യതിചലനങ്ങളില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിനെ കൃത്യമായി പരിരക്ഷിക്കുകയും അതിനെ സമാധാനപരമായി പ്രബോധനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി, മാതൃകാപരമായി ഒരു സമൂഹത്തെ വഴി നടത്തി, വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. ഈ ആശയത്തിൽ, സമസ്തയുടെ ആശയത്തിൽ ഒരു വെള്ളവും ചേർക്കാതെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട അതേ ആശയത്തിൽ കൃത്യമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളുമായി സമസ്ത ഇന്നും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. 1989 സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ താജുൽ ഉലമ അസ്സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളുടെയും സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ 300-ലധികം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ നെറുകയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആനുകാലിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആനുകാലിക ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ദിശാബോധവും നവജാഗരണവും അടയാളപ്പെടുത്തിയാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്നുള്ളതാണ്. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുന്ന മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്ത കൃത്യമായ സ്വഹാബത്തിലൂടെയും താബിഈങ്ങളുടെയും തബഉത്താബിഈങ്ങളിലൂടെയും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട വിശുദ്ധമായ മതത്തിൻ്റെ തനിമയാർന്ന ആദർശത്തെ പ്രബോധനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആദർശം അത് ഏറ്റവും സർവകാലജനീനവും ഏറ്റവും സമഗ്രമായ ജീവിത പദ്ധതിയും എല്ലാ കാലത്തേക്കും അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സ്ഥാപിച്ച കൃത്യമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയും ജീവിത പദ്ധതിയുമാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തേത് ഉസൂലുദ്ദീൻ അഥവാ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഫുറൂഉദ്ദീൻ അഥവാ ആചാര അനുഷ്ഠാന രീതികളാണ്. മൂന്നാമത്തേത് അഖ്ലാഖുദ്ദീൻ അഥവാ സ്വഭാവ പെരുമാറ്റ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളാണ്. ഈ മൂന്ന് മേഖലയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന സമഗ്രമായ ഒരു ജീവിത പദ്ധതിയാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്.
ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്കും മാർഗദർശിത്വമായി വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സംവിധാനിച്ചത്. ആ വിശുദ്ധമായ മതത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും, നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ 5 വഖത്തിലും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലൂടെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം എന്നാണ്. മുസ്തഖീമായ, ചൊവ്വായ, ഋജുവായ പാതയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ വഴി നടത്തേണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും എല്ലാ സവിശേഷ പ്രാർത്ഥനാ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉരുവിടാറുള്ളത്. എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, നേരായ ചൊവ്വായ പാത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എന്ന ഒരു വിശദീകരണം ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. മഹാനരായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്തു, സതഫ്തരിഖു ഉമ്മത്തി അലാ 73 ഫിർഖ, എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് 73 വിഭാഗങ്ങളായി, 73 വ്യത്യസ്തമായ ആദർശ വിഭാഗങ്ങളായി വഴിപിരിയും. ആ വഴിപിരിയുന്ന സമയത്ത് കുല്ലുഹും ഫിന്നാർ ഇല്ലാ വാഹിദ, അവരെല്ലാവരും നരകത്തിലാണ്, ഇല്ലാ വാഹിദ, അവരിൽ ഒരു വിഭാഗം ഒഴികെ എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി സ്വഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, മൻഹും യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയെ 73 ആദർശ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ, ആ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗം ഏത് കൂട്ടരാണ് നബിയെ എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അക്ഷമരായി കേട്ടിരിക്കുന്ന, പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിന് മുമ്പാകെ പറഞ്ഞു, മാ അന അലൈഹി വ അസ്ഹാബി, ഞാനും എൻ്റെ സ്വഹാബികളായ അനുചരന്മാരും ഏത് മാർഗത്തിലാണോ ആ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നവർ മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്യുകയാണ്. മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഹും അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ, അഥവാ സുന്നത്തിൻ്റെയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചര്യയുടെയും അതുപോലെ സച്ചരിതരായ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ മാർഗം പിന്തുടരുന്നവരുമാണ് അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ. അവർ മാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായ ഉൾപ്പിരിവുകളുണ്ട്. അവരിൽ വ്യത്യസ്തമായ വാദഗതികളും വ്യത്യസ്തമായ വാദമുഖങ്ങളും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്ന കൃത്യമായ ഡെഫിനീഷനാണ് മഹാനരായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സത്യത്തിൻ്റെ പാതയെയും ഋജുവായ പാതയെയും വിവേചിച്ചറിയുവാനുള്ള കൃത്യമായ മാനദണ്ഡമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. കിതാബിൻ്റെയും സുന്നത്തിൻ്റെയും ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ സ്വഹാബത്തിനെ അവർ അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ തന്നെ പരിപൂർണമായി അവർ അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല. മഹാന്മാരായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന മുഴുവൻ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളും എന്ന് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തറക്തു ഫീക്കും അംറൈനി, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ 2 കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങളിലേക്ക് നൽകുകയാണ്.
ലൻ തദില്ലൂ മാ തമസ്സക്തും ബിഹിമാ, ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ലൻ തദില്ലു, നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും വഴികേടിലാവുകയില്ല. കിതാബുല്ലാഹി വസുന്നത്തു റസൂലിഹി, ഏതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ? ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വേദഗ്രന്ഥമായ ഖുർആനാണ്. രണ്ടാമത്തത് സുന്നത്തു റസൂലിഹി, ആ വേദഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൻ്റെ വിശദീകരണമായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചര്യയാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരേ വാദങ്ങൾ ഏകദേശം ഉയർത്തുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ കിതാബിൻ്റെയും ഞങ്ങൾ സുന്നത്തിൻ്റെയും ആളുകളാണ് എന്ന വിവരണം തന്നെയാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ കിതാബിൻ്റെയും സുന്നത്തിൻ്റെയും ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവരിലേക്ക് അവർ യഥാർത്ഥ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅയാണോ എന്ന് വിവേചിച്ച് അറിയുവാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ. 73 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത്. അതാരാണ്? ഹും അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്നതാണ്. അതായത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മാർഗത്തെയും ആ മാർഗത്തെ ഒരു അണു തെറ്റാതെ കൃത്യമായി പിന്തുടർന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ രീതികളെയും പിന്തുടരുന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അവർ മാത്രമാണ് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഇന്നോളം വരെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും എല്ലാ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള മാനദണ്ഡം അവർ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരിപൂർണമായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. സ്വഹാബത്തിനെ പരിപൂർണമായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനെ അംഗീകരിക്കുവാതെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിലുള്ള മുസ്ഹഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസ്ഹഫ്, ആ മുസ്ഹഫാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവെന്താണ്? അത് ഇജ്മാ ഉസ്സഹാബത്താണ്, സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ഇജ്മാ ആണ്. അഥവാ ആ മുസ്ഹഫാണ് എന്ന് നമ്മളിലേക്ക് ബോധനം ലഭിച്ചത് സ്വഹാബത്തിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അമലുകളും എല്ലാ രീതികളും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളായ സ്വഹാബ കിറാമിൻ്റെ രീതികളിലൂടെ കടന്നു വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സച്ചരിതരായ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിലൂടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന സച്ചരിതരായ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന സൽപാന്താവിൻ്റെ സനദിൻ്റെ പരമ്പരയുടെ ഉടമകളാണ് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, പാരമ്പര്യ സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് അനിഷേധ്യരാണ്. കാരണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കണ്ണിമുറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ജുമഅക്ക് വിളിക്കുന്ന 2 ബാങ്ക് അതാര് നടപ്പാക്കിയതാണ്? മഹാനരായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നടപ്പാക്കിയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തറാവീഹ് 20 റക്അത്താണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്തതിന് പുറമെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചരിതരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തി വെക്കാവുന്ന പരമ്പര നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ദർസുകളിൽ ഓതുന്ന ഒരു കിതാബാണല്ലോ ഫത്ഹുൽ മുഈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പരിസരത്ത്
പരിസരത്തുള്ള സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. പരിസരത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമാണ് ആ ഫത്ഹുൽ മുഈൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഫത്ഹുൽ മുഈനിൽ നിന്നും ഒരു മസ്അല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ഫത്ഹുൽ മുഈൻ സംക്ഷേപിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാനായ ഖാത്തിമത്തുൽ മുഹഖ്ഖിഖീൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഇബ്നു ഹജർ അൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജിൽ നിന്നാണ്. ആ തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജ് എവിടെ നിന്നാണ്? മഹാനായ ഇമാമുൻ നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മിൻഹാജിൽ നിന്നാണ്. ആ മിൻഹാജ് എവിടെ നിന്നാണ്? മഹാനരായ ഇമാമുൻ റാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുഹററിൽ നിന്നാണ്. ആ മുഹറർ എവിടെ നിന്നാണ്? ഗസാലി ഇമാമിന്റെ മുഖ്തസറാത്തുകളിൽ നിന്നാണ്. വജീസിന്റെയും വസീത്തിന്റെയും ബസീത്തിന്റെയും സംക്ഷേപമാണ്. ആ ഗസാലി ഇമാം എവിടെ നിന്നാണ്? അവിടുത്തെ ഉസ്താദായ ഇമാമുൽ ഹറമൈനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നാണ്. ആ ഇമാമുൽ ഹറമൈനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംക്ഷേപിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അവിടുത്തെ ഗുരുവര്യന്മാരിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ആ മുഹറർ മഹാനായ മുസ്നി ഇമാമിന്റെയും ആ മുസ്നി ഇമാമുൽ അഇമ്മ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് അശ്ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന നമ്മുടെ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമായ ഇമാമുൻ അശ്ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉമ്മിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇംലാഇന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്തസറാത്തുകളിൽ നിന്നും സംക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനരായ ഇമാമുൽ ഹറമൈനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഗ്രന്ഥത്തെ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഷാഫി ഇമാം എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്? മഹാനരായ ഇമാമു ദാറുൽ ഹിജ്റ മാലിക് ബിൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നാണ്. ആ മാലിക് ബിൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്? താബിഈങ്ങളിലെ പ്രമുഖനായ നാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നാണ്. ആ നാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്? മഹാനരായ മുത്തബിഉസ് സുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നാണ്. ആ മുത്തബിഉസ് സുന്നയായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏത് സന്നിധാനത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്? റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്. ഇത് നമ്മുടെ കൃത്യമായ പരമ്പരയാണ്. നമ്മൾ ഫത്ഹുൽ മുഈൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഫത്ഹുൽ മുഈൻ ഇലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തപ്പെടുന്ന പരമ്പരകൾ അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ മാത്രം അവകാശപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പാരമ്പര്യ നിഷേധത്തിന്റെ എല്ലാ ചതിക്കുഴികളുടെയും അസ്ഥിവാരം കിടക്കുന്നത് സ്വഹാബത്തിനെ നിഷേധിച്ചതാണ്. അതോടൊപ്പം റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ വ്യക്തിത്വത്തോട് ഒരിക്കലും ചേർക്കാൻ കഴിയാത്ത വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തി എന്നുള്ളതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ അറബി പയ്യനാണ് എന്നുള്ള പരാമർശം എത്ര പുത്തൻവാദികളിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ലോകത്തുള്ള വിശ്വാസ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും വലിയ മാനസിക സംഘർഷം വരുന്ന അകത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളുടെ അകക്കൽബിൻ്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ദുഃഖസാന്ദ്രമായ പരാമർശങ്ങളാണ് ഈ ബിദ്അത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങളെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മക്കയിൽ ജീവിച്ച ഒരു സാധാരണ അറബി പയ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ള പരാമർശം യഥാർത്ഥത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനാകാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു വഹി നൽകിയാണ്. ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് അവിടുത്തെ നിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കാന യുസല്ലിമു അലയ്യ ഖബല അൻ യുബ്അസ നബിയ, ഞാനൊരു നബിയായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്നീല അഅരിഫു ഹജറ, എനിക്കൊരു കല്ലിനെ അറിയാം, ആ കല്ല് എനിക്ക് സലാം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു സ്വഹാബ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൃത്യമായി കല്ലുകൾ സലാം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, മരങ്ങൾ സലാം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുന്ന ചില ആളുകൾക്ക് അതിശയോക്തിയായി തോന്നാം. ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് പറയുന്നത്. റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൃത്യമായി അവിടുന്ന് പ്രവാചകനായിരുന്നു, നബിയായിരുന്നു, മോചിതത്തുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു
പഠിപ്പിച്ച നബിയായിരുന്നു, അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച നബിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവിടുന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാധാരണക്കാരനാകാൻ ഒരു നിലക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ പുത്തൻവാദികളുടെയും അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരമ്പര്യ നിഷേധമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, സ്വഹാബത്തിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവർ കുഫ്രിന്റെയും ഇല്ലാത്ത ശിർക്കാരോപണങ്ങളുടെയും ചതിയിലേക്ക് അവർ വീണുപോയത്. നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഇബാദത്ത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അഫ്ളലു മാ ഖുൽതു അന വന്നബിയ്യൂന മിൻ ഖബ്ലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. ലോകത്ത് ഞാനും മുൻഗാമികളായ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും ഈ ലോകത്ത് പ്രകാശനം ചെയ്ത ആശയം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നുള്ളതാണ്. ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന മഹിതമായ ആദർശത്തെ നെഞ്ചേറ്റുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആരാധനക്കർഹൻ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധനക്കർഹൻ അല്ലാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ആ ആരാധന എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരാദരണീയനായ ഉസ്താദ് കടന്നു വന്നാൽ ഈ വേദിയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. ആ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഉസ്താദിനോടുള്ള ആദരവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിത്വത്തോടുള്ള ആദരവാണ്. അതൊരിക്കലും ആരാധനയല്ല. എന്നാൽ കുറച്ചു മുമ്പ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്തിന് നമ്മൾ ഖാലിഖായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലാണെന്നത്. ആ ഖാലിഖായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നത് ആരാധനയാണ്. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ദൈവികമായ ഒരു സമർപ്പണമാണ്. നേരത്തെ ഒരു പണ്ഡിത വ്യക്തിത്വം കടന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവികമായ സമർപ്പണമല്ല, അതൊരാദരവിന്റെ സമർപ്പണം മാത്രമാണ്. ഈ ആരാധനയുടെ വ്യത്യാസം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. എൻ്റെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളോട് നമ്മുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറയുന്നത്. അകക്കൽബിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച ഏറ്റവും മൗലികമായ ആദർശമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറയുന്നത്. പിടഞ്ഞു വീണുന്ന മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊലപ്പെടുത്തിയാലും അവസാനത്തെ ശ്വാസം അസ്തമിക്കുന്നതുവരെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നത് അകക്കൽബിൽ ഒരു നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ എതിരായി ശിർക്കിന്റെയും കുഫ്രിന്റെയും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അത് വലിയ വേദനയാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളോട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മഖബറയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ആ മഖബറയിൽ അന്തിയിറങ്ങുന്ന മഹാവ്യക്തിത്വം അള്ളാഹുവാണ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനും അവിടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തുന്നില്ല. അവിടെ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയും ഖാലിഖായ റബ്ബിനോടാണ്. അവിടെ നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ മഹാനരായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആദരവ് പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഈ മഖബറക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് പോലെ സഹായിക്കുമെന്നോ അള്ളാഹു രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ രക്ഷിക്കുമെന്നോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കപട വിശ്വാസങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകരുതേ എന്ന് ഈ സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അകക്കൽബിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഈ പാന്താവിൽ നമുക്ക് നിലകൊള്ളാനും നമുക്ക് അഭിമാനകരമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും നമ്മുടെ ഉമ്മൂമ്മമാരും നമ്മുടെ വല്യുപ്പമാരും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ഉസ്താദുമാരും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ കൽബ് ലംഘികൊണ്ട് മരിച്ച കാഴ്ച നമ്മൾ എത്ര കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് സത്യമാണ് എന്നതിൻ്റെ, സുന്നി വിശ്വാസം ഹക്കാണ് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും
ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് ഖൽബിലെങ്കി മരിക്കാൻ കഴിയണോ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസ ആദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ എത്രയോ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കുമരംപുത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗമായിരുന്ന കുമരംപുത്തൂർ അലി ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം 5 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരു വയലിൻ്റെ വേദിയിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അസ്വസ്ഥത പ്രകടമായപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സംസം വെള്ളം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വുദൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കട്ടിലിൽ മേൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സംസം വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കലിമ ചൊല്ലി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അലി ഉസ്താദ് കുമരംപുത്തൂർ അവറുകളാണ്. ബുഖാരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദർസ് നടത്തിയിരുന്ന അഭിവന്ദ്യരായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനായ തരുവറ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ. ആ തരുവറ ഉസ്താദ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ കലിമ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ വലിയ മഹാനാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതും അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ വ്യക്തിത്വമാണ്. നമ്മുടെ വല്യപ്പമാരിലേക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടാകും. അവരെല്ലാവരും കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവരാണ്. ആ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ മരണമാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകം കഴിഞ്ഞൊരു ലോകം വരാനുണ്ട്, അനന്തവിശാലമായൊരു ലോകം വരാനുണ്ട്. ആ അനന്തവിശാലമായ ലോകത്തെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടത്തെ കേവലമായ സുഖാസ്വാദനങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇവിടത്തെ പരിമിതമായ കളിവിനോദങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. നല്ല ഒരു മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈമാനോടുകൂടി മരണപ്പെട്ടാൽ നാളെ അവിടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ. എത്രയോ ആളുകളുടെ ചരിത്രം ഒരു മുതഅല്ലിമായ എനിക്ക് തന്നെ പറയാനുണ്ട്. എത്രയോ ആളുകളുടെ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരണപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകളുടെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ, നമ്മൾ ഈ ആശയങ്ങളെ സംസ്ഥാപിക്കുന്നിടത്ത്, ഈ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങളെ ശ്രവിച്ച വ്യത്യസ്ത മതസമൂഹങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തനിമയെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മതങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുമുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദർശം, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അത് സത്യമാണെന്നും അതിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അനന്തവിശാലമായ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അഭിവന്ദ്യരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന ആധികാരിക പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനം 100ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ 30-ാം തീയതി അങ്ങകലെ കാസർഗോഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. ഈ സന്തോഷം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം മഹാനരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിൻ്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ എത്രയോ കേരളത്തിന് പുറത്തും വലിയ സ്ഥാപന സംഘാടന പരിശ്രമങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജാമിഅ മർക്കസ് തുല്യതയില്ലാത്ത
ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപന സംവിധാനമായി. നോളേജ് സിറ്റി പോലെയുള്ള നൂതനമായ സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചിറകിലേറി പുതിയ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ കേരളീയ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹം എല്ലാ നിലക്കും തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കൊണ്ടോട്ടി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊണ്ടോട്ടി ബുഖാരി സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിവന്ദ്യരായ ഷെയ്ഖുന അബൂ ഹനീഫ് അൽ ഫൈലി ഉസ്താദ് തെന്നല ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗം ഒളവട്ടൂർ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ 30 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് 30ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തും വലിയ ദഅ്വ സംവിധാനങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കൊണ്ടോട്ടി ബുഖാരി സ്ഥാപനങ്ങൾ. കശ്മീരിൽ 30ലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ദഅ്വ മൂവ്മെന്റുകൾക്ക് നായകത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷൗക്കത്ത് നഈമി അൽ ബുഖാരി ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലും വലിയ ദഅ്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നഈമി അൽ ബുഖാരി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ദഅ്വ രംഗങ്ങളിൽ പാലക്കാട്, തമിഴ്നാട്, കർണാടക കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹാപ്പി ഹെൽപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിർമ്മാണാത്മകമായി പുരോഗമനാത്മകമായ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വലിയ സ്ഥാപന സംവിധാനമായി അടയാളപ്പെടുത്തലായി കൊണ്ടോട്ടി ബുഖാരി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സമ്മേളനം വരുന്ന ജനുവരി ആദ്യവാരത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിലേക്കും ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഈ ചെറിയ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പിറകിൽ വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. SYSന്റെ കറുകവത്തൂർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തിയതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പാന്താവിലായി മരിക്കുന്നതുവരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ തണലിൽ നിലനിർത്തി തരട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിവന്ദ്യരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ തണൽ ദീർഘകാലം നീട്ടി നൽകി നമ്മെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ 100ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ് അവറുകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ഉസ്താദിനോളം സമസ്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്ര വലിയ പഴക്കമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. അവിടുന്ന് കാരന്തൂർ മർക്കസിന്റെ അങ്കണത്തിൽ വലിയ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ചില രോഗങ്ങൾ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം UAE സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര പോയി. അതുപോലെ തന്നെ മലേഷ്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ച് അവിടുത്തെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ മലേഷ്യയിൽ പോയിക്കൊണ്ട് കടന്ന് തിരിച്ചു വന്നു. മുംബൈയിലെ SSFന്റെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ അവിടുത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഉസ്താദ് അവറുകൾ മനസ്സ് കാണിച്ചു. ഈ വാർദ്ധക്യ സമയത്തും ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്, ആ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉസ്താദിനെ ചെറുതായെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞവരോ വിമർശിച്ചവരോ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. 10,000-കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, 1000-കണക്കിന് യതീമുകളെ, ഉപ്പയില്ലാത്ത യതീമുകളെ വാർത്തെടുത്ത 1000-കണക്കിന് മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്ക് മംഗല്യ ജീവിതം നൽകിയ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയ, കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനാണ് സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകൾ. ആ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ 100ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഉസ്താദ് എത്രത്തോളം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും. നമ്മളതുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെയും SYSന്റെയും SSFന്റെയും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തന പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നും ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി
റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് SYS കറുകപുത്തൂർ സംഘകുടുംബം സംഘടിപ്പിച്ച ആദർശ സമ്മേളനം ഇവിടെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പരിപാടി പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ വെള്ളടിക്കുന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ ഷാഫി അഹ്സനി അഖിലാണം അവറുകൾ, പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട നസീർ സലഫി കറുകപുത്തൂർ അവറുകൾ, കറുകപുത്തൂരിൻ്റെ ഓരോ മൺതരികളെയും പുളകം കൊള്ളിച്ച് പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫുദ്ദീൻ ബുഖാരി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച SYSൻ്റെയും മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെയും SSFൻ്റെയും കർമ്മധീരന്മാരായ പ്രവർത്തകർ, ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രവിച്ച സഹോദര മതത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഓൺലൈനിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി സാഗൂതം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദർശ സമ്മേളനം ഇവിടെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുകയാണ്. 3 സ്വലാത്തോടുകൂടെ അവസാനിക്കുന്നു. ബിഫളലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി